بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج یہاں پر متحدہ اپوزیشن کی قیادت کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر نے جو رولنگ دی، جس میں ملک کی اپوزیشن کی اعلیٰ قیادت اور پارلیمنٹ کے 197 اراکین کو غدار کے الفاظ سے یاد کیا گیا اور دفعہ 5 آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت ان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا۔ یہ بذات خود آئین کو سپوتاش کرنے کا عمل ہے، یہ بذات خود غداری کے ارتکاب کا اقدام ہے۔ تحریک عدم اعتماد کو آئین شکنی کے ذریعے سے مسترد کرنا اور رائے شماری نہ ہونے دینا آئین، جمہوریت اور پارلیمنٹ پر بدترین حملہ قرار دیا جاتا ہے۔ آئین پاکستان 22 کروڑ عوام کی امنگوں کا ترجمان اور پاکستان کی وفاق کی بقا کا ضامن ہے۔ متحدہ اپوزیشن کی جماعتیں اپنا یہ عزم دہراتی ہیں کہ پاکستان کے وفاقی پارلیمانی نظام کا تحفظ کرنے کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے۔ ڈپٹی اسپیکر کی غیر آئینی رولنگ جمہوری نظام کی بنیاد پر حملہ ہے، جسے کسی صورت میں بھی نہ قبول کیا جا سکتا ہے نہ اسے برداشت کیا جا سکتا ہے۔ ملک میں صدارتی طرز حکومت کو نافذ کرنے اور ڈکٹیٹرشپ مسلط کرنے کے لیے سازش کا حصہ ہے اور اس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس غیر آئینی اقدام کی فی الفور تنسیخ کی جائے۔ اس وقت معاملہ عدالت میں ہے، لیکن ہم سب نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، الیکشن کا تو مطالبہ ہمارا تھا، ہم تو الیکشن مانگ رہے تھے، ہم تو 2018 کے الیکشن کو مینڈیٹ کے چوری ہونے سے تعبیر کر رہے تھے۔ عجیب بات ہے کہ جب تک خط نہیں آیا باہر سے، اس وقت تک تو آپ کو الیکشن یاد نہیں آیا۔ جب عدم اعتماد پیش ہو گیا، 197 اراکین آپ کے مقابلے میں اکثریت کے ساتھ جمع ہو گئے، پھر آپ کو اسے سپوتاش کرنے کے لیے خط کا سہارا لیا۔ خط آ چکا تھا اور آپ کراچی میں بہادر آباد میں ایم کیو ایم کی قیادت سے ملے، آپ نے کہا اپنے ایک اتحادی کو اعتماد میں لیا، اس کے تذکرہ کیا۔ یہاں اسلام آباد میں جب ایم کیو ایم نے باقاعدہ طور پر اپوزیشن کے ساتھ اتحاد کرنے کا اعلان کر دیا، ہمارے وفد کے آنے کے فوراً بعد ان کا وفد پہنچا ہے۔ کیا اس وقت بھی انہوں نے اپنے اتحادی کے ساتھ خط کا ذکر کیا؟ لہذا خط کی باتیں کرنا یہ کوئی بیوقوف لوگ نہیں ہیں۔ تم ناکام حکمرانی کر چکے ہو، تم نے ناکام حکمرانی کے نتیجے میں عام آدمی کی زندگی کو اجیرن کر دیا ہے۔ عام آدمی آج بل ادا نہیں کر سکتا بجلی کا، عام آدمی آٹا نہیں خرید سکتا، عام آدمی چینی کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، راشن خریدنے کے قابل نہیں ہے۔ آج پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 187 کو چھو رہا ہے۔ اس حد تک ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کے بعد اب ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ اس سے بڑی اور غداری نہیں ہو سکتی قوم کے ساتھ۔ اور جمعے کے روز یوم تحفظ آئین بھی منایا جائے گا، یوم نجات بھی منایا جائے گا، یوم تشکر بھی منایا جائے گا۔ ائمہ اور خطبہ یہ تمام مساجد میں
अवाम के अंदर शऊर पैदा करे, बेदारी पैदा करे, इंशाअल्लाह अवाम अपने जोश और जज्बे के साथ इनके पुतले बनाकर उनको चौराहों पर फांसियां देंगे और दुनिया को पैगाम देंगे कि पाकिस्तान में आईन को सबूताश करने वाले की सजा यही हो सकती है। अगला पेज। चलो यहां तो खत आ गया, पंजाब में कौन सा खत आया है? वहां क्या करोगे? जो तुमने वहां पर हुल्लड़बाजी की, आइन को पामाल किया, कवायद और ज़वाबित को पामाल किया, बुलाए हुए इजलास में अराकीन को असेंबली के अंदर जाने नहीं दिया, कांटेदार तारे बिछा दी, ये कौन सी जमहूरियत है? ये तो डिक्टेटरशिप है। जमहूरियत का लबादा ओढ़कर इससे बदतरीन आमरीत और हो नहीं सकती। हमने जरूर ये चाहा कि हम अपना मुकदमा अदालत में लड़ेंगे, लेकिन आज हम कहना चाहते हैं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की अदालत हमारे मुकदमे के लिए काफी नहीं है। हम पाकिस्तान के अवाम की अदालत में जाएंगे और कौम के सामने उनके चौराहों पर खड़े होकर कौम के साथ बराह रास्त बात करेंगे, बराह रास्त एहतजाज करेंगे। कोई ऐसा फैसला जिससे हमारा आइन मजरू होता हो, हमारे जमहूरियत मजरू होती हो, कवायद ज़वाबित मजरू होते हों, सर आंखों पे अदालत, उसका एहतराम, लेकिन उससे इख्तिलाफ करने का हमें हक पहुंचता है। मिन्नहाल फैसले पर अमल दरामद आप कराएं, लेकिन हम अवाम की अदालत में उसे ले जाने का हक महफूज रखते हैं। और मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा, वो आइन कानून के मुताबिक ही फैसला देंगे। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि हम भी फिर मुंह में जुबान रखते हैं और हम भी सर में दिमाग रखते हैं। इमरान हुकूमत की तरफ से बैरूनी साजिश थ्योरी की तायीद में फेक थ्योरी और ख़ास तौर पर जो एक फेक थ्योरी है, इस हवाले से हम बार बार कह चुके हैं। मैं भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में कह चुका हूं, हमारे जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब भी कह चुके हैं, बिलावल ज़रदारी साहब भी कह चुके हैं कि सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अरकान और उसमें सिक्योरिटी से वाबस्ता नुमाइंदगान अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। उनके इबहाम की वजह से ऐसा मालूम होता है कि इस सारे खेल के पीछे उनकी गैर जानिबदारी का दावा मशकूक हो जाता है। लिहाजा उनको अपनी गैर जानिबदारी वाज़ेह करनी चाहिए और इस पर अपनी पोजीशन को वाज़ेह कर देना चाहिए। ये तो हो गया। हम मुल्क को इंतशार से बचाना चाहते हैं, हम मुल्क को अनारकी की तरफ नहीं ले जाना चाहते। जो कुछ हो रहा है मुल्क को अनारकी की तरफ ले जाना, ये अब इस वक्त सब दोस्त बैठे हुए हैं, मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अपनी फिक्र की बात करूँ, अपनी राय की बात करूँ, वरना जिस तरफ मुल्क को ले जाया जा रहा है, सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अदम इस्तेहकाम और मुल्क को रिस्क पर लाकर खड़ा कर दिया है। अनारकी की तरफ मुल्क को ले जाया जा रहा है। हम इंतशार और अनारकी से बचना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम ये तमाशा देखना चाहते हो तो आए, फिर दो दो हाथ कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। खुदा हाफिज़। शुक्रिया जी।